योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना मन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. Good noon, everybody. Добрый день всем. Speaking in this hall is like giving some nice concert of music. И говорить в этом зале для меня все равно, как давать такой прекрасный концерт музыки. The music of knowledge. Музыки знания. We have to discuss today Ayurvedic psychology. Сегодня мы будем обсуждать психологию аюрведы. How stress can affect the body. То, как стресс может влиять на тело. And how we can reduce the stress. И мы будем говорить о том, как мы можем уменьшить стресс. Practically. Практические советы. Yesterday, I was supposed to come to Simferopol, but I came a bit late because in Istanbul, my flight got delayed. Вчера вечером я должен был приехать в Симферополь, чтобы давать здесь семинар, но так получилось, что в Стамбуле задержали мой рейс. And stress increased. Это увеличило стресс. What to do now? Что делать? Because I have to reach, and I'm reaching 1 day late. И нужно ждать, и я приезжаю на день позже. Not this much. Но не так уж сильно. When yesterday I landed Simferopol and I was standing at the baggage, and there is no baggage. И затем, когда я прилетел в Симферополь и стою возле стойки выдачи багажа, а багажа нет. More stress. Еще больше стресса. Now what to do? Что вообще делать? Next day I have to give lecture with the clothes. И потом на следующий день мне нужно давать лекцию и иметь одежду. And all clothes are inside the baggage. А одежда вся в багаже. So now I am going to give a class on psychology, not to be stressed, and I am getting stress. И мне нужно говорить о психологии того, как не испытывать стресс, а я испытываю стресс. Now the point is, why am I discussing this with you all? И вот почему я все это с вами сейчас обсуждаю. Because I really want to tell you how I managed this situation of stress. Я хочу вам рассказать, как я справился с этой ситуацией, с этой стрессовой ситуацией. I also want to tell that Ayurveda really helps in this practically. И я хочу вам также сказать, что аюрведа, она действительно помогает в этих практических вещах. When this situation takes place in your life, I give you an example just now about my life. What questions comes in your mind? И вот когда в жизни вашей наступает какая-то ситуация стрессовая, подобная той ситуации, которую я описал, то какой вопрос возникает у вас в голове? The first question is, what to do now? Первый вопрос — это что делать-то сейчас? Actually, in this situation, the most problem one can get if they don't want to change from their desire. They are fixed on what they want. И вот в такой ситуации самые большие сложности, самая большая трудность наступает в тот момент, когда человек, он чересчур сильно именно привязан к исполнению того желания, которое у него было до этого, и он не хочет никак сойти с этого, не хочет измениться. They're fixed with one point that this is how it should be. Он сосредоточен только на одном, и он думает, именно так все должно и быть. And if it not happens like that, they are disturbed. И все. А если так это не происходит, то всему конец. You know, the landing of the plane, that is called as a funnel zone. They fix on very high, when the plane has to land, it's called like a funnel. They have one particular target. You know funnel? I'll show you. The structure of the funnel is this. Вот это такая воронка. No, they put this water or something Лейка to fall. такая, да? So when the
plane starts from sky, И когда самолет начинает садиться, it move around like this он делает такое круговое движение, and fix a point. и в определенном конкретном моменте, And direct from that point, it never deviate, straight comes down and и land. вот он не отклоняется с этого курса, он точно и прямо идет на посадку. Именно из этой точки, ни с какой другой. This is called as a funnel zone landing. И вот такая это зона посадки, такая конкретная зона посадки воронки. Similarly, the mind also does the fixing of the thing, fix on this target point. И точно так же наш ум, он зацикливает нас на какое-то вот это, на этом желании, на этой цели. So if any disturbance to this И если происходят какие-то отклонения от этого, is not accepted by the mind, ум это не принимает. so what to do now? Что делать тогда? In life, every day cannot be as you plan. И не может быть, чтобы каждый день нашей жизни проходил так, как мы его запланируем. So you have to always keep open to change the plan. Поэтому нам нужно всегда быть открытыми к тому, что наш план может меняться. For everything, because this is just aim to land from here, you can change whole funnel. You can change the direction. Мы можем на самом деле менять все эти направления этой воронки. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? You don't change. I won't come down. I'm going to be up in sky. I'll go back to India because my baggage not come. I cannot work now. Не меняйте что-то совсем уж там грандиозное, не то, что я вот должен так и летать в небе и не буду ни при каких обстоятельствах садиться, или что я должен назад вернуться, был в Индию из-за того, что мой багаж не прилетел. So what you have to do, you have to actually shift your whole funnel. Просто Change. можно оставить направление, но просто сменить направление вот этой воронки. You have to fix again, but you are happy to change the fixing. И вы просто ставите себе новое направление, новую цель, но при этом вы испытываете удовлетворение внутри и счастье от того, что вы это меняете. То есть это изменение для вас приятно. Who can do this change? Кто может сделать такое изменение? Now the question is coming. Вот такой вопрос. The one who is having not self-attachment. Такая личность, у которой нет привязанности, чересчур сильной привязанности к себе. There are two types of attachment. Есть два вида привязанности. Number one, Первое, understand very carefully. поймите это очень правильно. Послушайте. Attachment to what you do not have, but you want. Привязанность к тому, что вы хотите получить и чего у вас нет. And attachment to not to lose what you have. И еще одна привязанность — это не потерять то, что уже у нас есть. You understand? Понимаете? Two conditions. Вот два таких условия. You want something which you do not possess. Первое, вы хотите что-то, чего у вас еще нет. And second, you want a thing, don't want to lose the thing which you have. И второе, то, что мы не хотим потерять, то, что у нас уже есть. For example, Например, Mr. A какой-нибудь вот человек под буквой А is married to Mrs. X женился на девушке X. and has a beautiful two kids, И у них двое прекрасных деток. E and F. Now, Mr. A is having a good job, И у мистера А хорошая работа, working nicely. все там идет гладко, Everything is going on in a proper manner. все как должно быть. Suddenly, Mr. A saw one beautiful girl named Miss Y. И вдруг неожиданно мистер А увидел прекрасную девушку. And Miss Y is really Miss Y. Да. Why? Y. Why you want this Y? Why? But Mr. A want Y. Ну, так или иначе, непонятно почему, но мистер А, он захотел как-то вот иметь отношения с этой мисс Y. Inside thinks, wow, Y is so nice. И он внутри себя чувствует, о, она такая прекрасная. And because of this,
Now he does not like X. Из-за этого, из-за Y, теперь X уже ему не так нравится. But not saying anything to Y, to X. X do not get any pain. They do everything narmaine in the house. But inside he is not liking the what he has. При этом его супруга, мисс X, она ничего не знает, он не причиняет ей никакой боли, все нормально дома, с детьми, но просто внутри она ему не нравится. Now Y is not in the destiny. И вот эта Y, она не в его судьбе. This is the destiny. Вот это его судьба. Now started liking the Y which is not in the destiny, so anyway you cannot get it. И если ему нравится мисс Y, которая не в его судьбе, в любом случае он ее не сможет получить. And now you lose the interest in what you have. И он также теряет интерес уже в том, что у него уже есть. So he is not having this Поэтому because it is not destiny. Он теряет это, потому что это не его судьба. Lost this И потерял уже это, because inside not able to connect. потому что внутри он не чувствует этой связи. Now this man is poor man. И он становится бедняком. Not like business, which he has. Ему уже не нравится бизнес, который у него есть. Because he like different business which somebody else has. Потому что ему уже начинает нравиться другой бизнес, который есть у кого-то. Because it's a mentality. Потому что это своего рода определенное настроение. Others' business looks better than your business. Бизнесы других людей выглядят привлекательнее, чем свои собственные. Others' job looks better than your job. Всегда кажется, что у других людей работа получше, чем у меня. And for joke they say others' wife looks better than your wife. И вот как и работа, другая жена, она выглядит лучше, чем своя собственная. But here is a destruction. Finish. Но в конце концов все это приводит к разрушению, к нулю. Now this person is inside suffering. И вот такой человек внутри себя, он страдает. This is called as a torture zone. Называется такая зона боли, зона пытки. Every time irritated. Он в таком раздражении. Because intracranial pressure increased now. У него усиливается вот напряжение внутри. Because not happy. Потому что он несчастлив. Very sad. Очень печален. Because want something and does not like what he has now. Потому что он хочет чего-то, чего у него нет, и при этом уже ему не нравится то, что у него есть. And now in the brain there are hormones like oxytocin, serotonin, dopamine, all disturbed. И вот все гормоны в мозгу, окситоцин, допамин, серотонин, они уменьшаются. Now the reaction, if any problem comes, they run from the problem. No. И такой человек, когда Завтра, появляется какая-то завтра. проблема в его жизни, он начинает убегать от этой проблемы и говорит: завтра, завтра, завтра. And if they cannot make it завтра, И если это не завтра, then handle with lot of stress. What? он испытывает большой стресс, большое давление от этого. Heaviness in the head, you know. Many Такая people. тяжесть в голове. They can't smile with relaxed mood. Он не Smile может. also under stress. Он не может так спокойно улыбаться. Улыбка, она такая натянутая, стрессовая. They do, because they take decision, they cannot make any decision actually. На самом деле такой человек, он не способен делать каких-то здравых решений, принимать их. But if make any decision, the decision is not right for long term because it is done under pressure. Но даже если он и принимает какое-то решение, тем не менее это решение, оно неправильно в долгосрочном смысле, потому что он находится под влиянием этого стресса. And they lose the business Такой because they do some mistake. И такой человек, поскольку он совершает ошибки, он теряет бизнес. And inside also they don't talk very nice И в самой семье также разговоры, они не такие уж приятные. and lose the whole relationships. И все отношения, они разрушаются. And at last, complete loser. И в конце концов он оказывается полным неудачником. Actually, is it love? На самом деле, является ли эта связь любовью? No. Нет. It's called as a self-attachment. Это называется такая какая-то излишняя привязанность к своему желанию. I like, Мне это нравится. or I want not this job, I want this job. Я хочу не эту работу, а вот эту. I don't want this
man, I want that man. Хочу не этого мужчину, а вот того. Or this wife, or this, not this woman, that woman. Не эту женщину, а вот эту. In this situation, it's your attachment problem, and because of it, you spoil what you have and cannot get what is not in your destiny. И из-за того, что появляется эта ненужная излишняя привязанность, мы теряем то, что у нас уже есть, и не получаем то, к чему стремимся, потому что это не в рамках нашей судьбы. And if you get this, then big problem, because it was not in destiny, it was just attachment, then more fighting starts. И если все-таки такой человек получает вот эту новую связь, то возникает еще больше проблем, поскольку эта связь, она не в рамках его судьбы, поскольку это просто на уровне привязанности. Еще больше тревог, волнений. Because we think that problem is with the people around us. Actually, problem is attachment within us. И мы думаем, что проблемы на самом деле лежат в тех людях, которые рядом с нами, нас окружают. Но на самом деле проблема в той привязанности, которая есть в нашем сердце. Because in Аюрведа, about the psychological disorders, psychiatric disorders, it is told that when you want, if you get what you don't want, and if you don't get what you want, you get mental disorder. И в Аюрведе говорится о основной причине таких психологических расстройств в том, что вы получаете эти расстройства, когда вы получаете что-то, чего вы не хотите, или вы не получаете то, что вы хотите. I repeat. Я еще раз повторю. What you want, if you don't get that. Когда вот вы что-то хотите, и вы это не получаете. And you get what you don't want. Или вы получаете то, что вам не нужно вообще. Then mental problem starts. Тогда начинаются вот эти проблемы в уме, умственные расстройства. That is called as a funnel fixing. И вот это называется такое восстановление, закрепление вот этой воронки. You want this and this only possibility. И вот мы как бы так зацикливаемся на этом и говорим, вот я хочу этого и только этого, и это единственная возможность. So a happy person never ever make fix with attachment. No fixing. И такой развитый человек, он не будет так зацикливаться на чем-то и вкладывать в это всю свою привязанность. No fixing with attachment. Не стоит зацикливаться на чем-то вместе с привязанностью. No, don't fix. And accept what you got in the life. Просто принимайте то, что есть в вашей жизни. And what you have not got may be very good. И если даже у вас чего-то нет, и оно может быть очень хорошим, But because many things, this whole world of God is very beautiful. весь этот мир, созданный Богом, он очень прекрасен. This whole world has so many good things. В этом мире много очень хороших вещей. But understand, all good is not should become yours. You should allow it where it is and enjoy its happiness. И это совсем не обязательно, что все эти хорошие вещи обязательно должны становиться вашими. Просто позвольте им быть там, где они есть, и жить счастливо, с Let радостью. live and let others live. Позвольте жить самим себе и также другим жить. So there are so many beautiful things. Let them enjoy. Let them be there as they are in their places. И есть много разных замечательных, прекрасных вещей. Позвольте им просто оставаться там, где они есть, и жить своей жизнью. But the problem is we want to change things because we want them according to our desire. Но проблема начинается тогда, когда мы хотим изменить какие-то вещи в соответствии с нашим собственным желанием. And this creates problems, first of all, with the nervous system. И прежде всего это порождает проблемы в нервной системе, Because the pressure increased a lot. потому что очень сильно увеличивается вот это давление. So much pressure increases in the brain that all the nerves in the body gets in excitement. Очень сильно увеличивается давление в мозгу, и из-за этого все нервные окончания, они приходят в возбуждение. And the first symptom is backache. И первый признак – это боли в спине. Backache can be because of many reasons. Конечно, боли в спине могут быть по разным причинам. Can be because of weightlifting also. Может быть, из-за того, что мы подняли какой-то слишком тяжелый груз. But out of 10 main causes of back pain, one most important is intracranial pressure. И вот если брать 10 основных причин возникновения боли в спине, причиной номер один будет вот усиление этого внутричерепного давления. And this pressure increase when we don't
we are not ready for the change in the life. И это усиление давления происходит тогда, когда мы не готовы к каким-либо изменениям в своей жизни. And we want to get what we don't have. И мы хотим забрать себе что-то, чего у нас нет. So first thing, if you like something, И первое, если вам нравится что-то, be happy to see the thing without your attachment. то просто смотрите этому и радуйтесь, You understand what I'm saying? без привязанности. People want to become yours, my friend, Сначала my друг, люди хотят, чтобы это стало их, мой друг, my person. это мой человек. Then only they can love. И только потом они могут любить. But actually we have to do little change in our psychology. Но Little. на самом деле нам нужно сделать очень небольшое изменение в нашей психологии. And we should start allowing good thing to be in its own orbit. И нам нужно начать позволять хорошим вещам оставаться на их своей орбите. And enjoy its freedom and your freedom. И наслаждаться их свободой и своей свободой. This is the law of nature. Это закон природы. Like if the electrons are moving in its cell, electrons moving, Вот электроны, они двигаются по орбите. let them move around. Пусть они спокойно двигаются по орбите. But when you heat, Но когда вы начинаете подогревать, electrons comes out. тогда электроны не выходят за пределы. So attachment is a heat, И эта привязанность, это как вот это нагрев, fire. как огонь, That breaks the relationship actually. который на самом деле разрывает отношения. So first, if you like something, let it be in its own orbit. И поэтому первое, если вам нравится что-то, позвольте этому оставаться на своей орбите. And second point is that be very open for any change. И второй момент, это будьте, пожалуйста, очень открыты к любым изменениям. So you remember I told two types of attachments. Помните, я говорил о двух видах привязанности, да? The first attachment was Первый вид был какой? Помните? To get what we don't something have. which we don't have. Yeah. Получить что-то, чего у нас нет. So we allow things to be as they are. И пусть вещи будут там, где они есть. And we can love the flower, rose, not by cutting it in hand, even in keeping it in the plant. И Nice. розу можно любить так же, когда она просто остается в кусте. Да? Мы не обязательно должны ее отрезать и взять себе в руку, чтобы But она стала нашей. But the problem is, there is a beautiful rose, it's in the plant, we want to cut it. Но проблема заключается в том, что мы видим красивую розу, она растет, и мы хотим ее отрезать. And then take, see, this is my rose. Взять ее в руку и сказать, моя роза. Same thing, you can just allow it to grow, you know. Пусть она растет. Don't cut it, Не надо ее отрезать. because you want it. Просто потому, что мы этого хотим. Because later this rose will get shed off, and then you will lose it. Потому что чуть позже эта роза в любом случае она завянет, и вы потеряете ее. But when it is with the plant, it remains like that. Но если она останется расти, то она будет оставаться свежей. So you should love the plant also with the rose. Поэтому, пожалуйста, любите сам куст вместе с розой. You should love the thorns, Любите даже эти шипы, which are also there with the rose. которые также рядом с розой. You have to take as a whole. Нужно это принимать в целом. So if you do this, then you are relaxed. И когда у вас такое настроение, то вы расслаблены. You won't lose anything. Вы ничего не потеряете. You can be very happy, Вы можете быть очень радостными, relaxed, расслабленными. and you don't have any pressure in the brain. И в голове не будет никакого излишнего давления. So there is no backache. И не будет болеть спина. There is no pains everywhere. Не будет боли по всему телу. Second is acidity. Также кислотность. You know acidity? Да? Знакомы, да? Кислотность. It is also because of food, because of various reasons. Конечно, причины кислотности могут быть из-за разных причин, из-за пищи и так далее. But there is one nerve from the brain called vagus nerve, Но есть один нерв, который отходит от мозга, which is connected to the acid secreting cell of the stomach.
который связан с такой клеткой в желудке, которая отвечает за выделение кислоты. So whenever there is a stress, pressure increase in the brain, И когда стресс есть, то это давление усиливается в мозгу. can you guys see? Вы видите вот на задних рядах, да, Up что я the рисую? last row. Вот те, кто на последних рядах, вы видите? Видно вам? When I teach in my class in university, I love my students who are in the last bench because I always sat in the last bench. Когда я преподаю в университетах в Индии, я больше всего люблю тех студентов, учеников, которые сидят на задних рядах, потому что я сам сидел на задних рядах. And I always try to make very good connection with the last, and we make very good fun with the near one. И я пытаюсь всегда иметь очень хорошую связь с задними рядами и хорошо шутить с теми, кто ближе ко мне. Middle I don't see Середину я не вижу, because they are seeing me more. потому что они меня лучше видят, больше видят. Okay, anyway, let's go back to the point. So the stomach, when there is a lot of pressure in the brain, the nerves get stimulated and start activate the acid secreting cells. Поэтому, когда вот возникает этот стресс, усиливается, увеличивается давление, идет команда в эту клетку, и она выделяет больше кислотности. в And эту железу. slowly acid comes more. И постепенно увеличится количество кислоты. And this patient tell me, doctor, I don't eat any spicy food. И мои пациенты говорят мне, доктор, я не ем никаких специй, ничего острого. I am drinking malako, as you told. Как вы говорили, я пью молоко. I am taking all medicines to correct my stomach, as you told. И я все лекарства принимаю, чтобы наладить работу своего желудка. And Мне not говорили, eating anything wrong, не ем ничего запрещенного, but my acid is increasing. но кислотность увеличивается. Then I ask, are you angry inside? А я тогда спрашиваю, No. внутри себя ты гневаешься? Нет. You love yourself inside? Ты внутри себя любишь себя? Now silent. Yes. Ну да. I said, okay, now you remove your curtain of ego and talk to me frankly. И я говорю, ну хорошо, давай как-то опустим все формальности в сторону, поговори со мной откровенно. And then a lot of things came out. И тогда начинают выходить многие вещи. And there was a huge pressure because she wanted something in the job, promotion. И вот это конкретный случай, когда вот эта женщина, она когда рассказала, что у нее была очень большая стрессовая ситуация, она хотела продвинуться в своей работе. And she did not get promotion, and promotion gone to her junior. И ее не повысили, а повысили другую девушку, которая была ниже ее, младше ее. So every day when she go to the office and see the boss who was junior gets stimulant of the vagus nerve and get the acid. И каждый день, когда она приходила на работу и видела вот эту девушку, которая была младше ее, как своего босса, как свою начальницу, у нее было вот воздействие на этот нерв, вегас, и это приводило к выделению кислотности. Now you tell me, is there any tablet for this? И вот вы мне сами скажите, есть таблетки от этого? Can you make for this acidity, what is the solution? Ayurvedic doctor or homeopathic doctor or sympathy doctor? There is a naturopathy, allopathy and sympathy. Есть три вида врачей, это аллопаты, потом гомеопаты и те, кто симпатию управляют. Sympathy. То есть те, кто ставит себя на место другого человека. What is the solution for this? Каково решение этого? Solution is only that you live your own life. Решение этому только одно, это просто начните жить своей жизнью. Don't fix funnel zone. Не надо зацикливаться на вот этом конечном результате, как единственно возможном. Be on the ground, not on the sky. Будьте на земле, не витайте в облаках. Be happy with what you got in this life, you know. Будьте довольны тем, что у вас есть в этой жизни. You can really make a lot of good things in your own house, you know. На самом деле вы можете создать столько много прекрасных вещей в своем доме. But because of trying to get other house, which is not yours, you are losing what you have. Но потому что мы пытаемся заполучить другой дом, которого у нас нет, мы теряем то, что у нас уже есть. This is called as curse, you know. Curse. Это как проклятие, да, такое.
You know what? I will explain you what is this curse. Very, very serious point this is. На самом деле это очень серьезный момент. Я вот сейчас хочу вам объяснить, что это за такое проклятие. Let's take the example of Mr. X. Давай Again. продолжим пример этого мистера. Mr. X Теперь это у нас будет мистер X. had a very good job Вот у этого мистера X была очень классная работа and good wife. и хорошая жена. Because no man thinks his wife is the best after 10 years. No man? Thinks his wife is the best after 10 years. И мужчины обычно не думают спустя 10 лет, что их жена она самая лучшая. So I'm making it a good wife. И So у него I'm была making a good хорошая, wife. у него была хорошая жена. It's good wife, good job, everything good. Хорошая жена, хорошая работа. Now, this guy, imagine before this is his condition in 2009. И вот это его ситуация, его положение было в 2009 году. In 2000, he had nothing. В 2000 году у него не было ничего. No wife, Не было ни жены, no job, ни работы, no money. ни денег. And he was a very nice guy, Был хорошим парнем, innocent, таким невинным. very good heart, good psychology, following. Следовал хорошей психологии, такое доброе сердце. But later, slowly, when he got everything, Но позже, спустя какое-то время, когда все к нему начало приходить, when he got good money, good когда power, заработал большие деньги, and people силу, start власть, liking, many people, you have a good friends, they like you because you have money now, you have power. и потому что были деньги, сила, появились какие-то друзья, которым он нравился, они им об этом говорили. Ego increased. И это усилило его эго. And slowly, in ego, this person started doing mistakes in 2004, 2005, 2006, 2007, and 2008. Some mistakes in ego. И вот с 2004 года по 2008 из-за вот того, что у него увеличилось это эго, он начал совершать ошибки. Like, all mistakes happens in ego. Все ошибки, они происходят из-за эго. No care. Ну, то есть мне все равно. Or misusing somebody. Или злоупотреблять, использовать кого-то. Going against the system and the ethics of society. Или противоречить, действовать против законов общества, этики. Not following the etiquette of asking, loving, giving, Не следовать этикету просьбы, любви, не давать другим. Who cares? I'm good. Мне все равно, я и так классный. Because successful Потому что я успешен. means he start taking everything for granted. Другими словами, он начал считать, что все в его жизни благодаря его Everything for усилиям. granted. Все оно само собой происходит благодаря Means мне. he thinks he can do anything what he wants. Он начал думать, что сделать все, что он захочет. If anybody stops you to do, then they say, "Oh, you stop me. I will show you at the back." И вот в таком состоянии человек думает, ты посмел меня, если кто-то его останавливает, он думает, как ты посмеешь меня останавливать? And then he starts because he is now. Before he had nothing. He was very good person. В 2000 году он Good был psychology. очень хорошим человеком, потому что body. у него ничего не было. But then he got ego. Но затем у него выросло эго, Start taking everybody granted. он начал все считать само собой разумеющимся. And now he started doing wrong to the people. И тогда после этого он начал делать какие-то неправильные вещи по отношению к другим людям. That is called as misuse Называется злоупотребление of position своим положением. or misuse of connections. Или злоупотребление своими связями. It's a very serious issue actually. На самом деле это очень It's серьезный такой момент. happening in our society. Это то, что происходит в нашем Day to обществе. day. Каждый день, по сути. We are very lucky people Мы очень удачливые that люди, we are intelligent to understand these things. что у нас хватает разума понимать все эти вещи. The funny thing is this, that he start misusing connections means he start taking the authority to say that he is good, he is not good, or she is good, she is not good. И он Becomes a начал court judge. считать себя таким верховным судьей и на основании своего мнения говорить о ком-то, он хороший или плохой, или она хорошая или плохая. And now curse starts.
И вот тут началось вот это проклятие. And the curse is what? А что такое? Что это за проклятие? Not likes what he has. Он перестал любить, ему перестало нравиться то, что у него есть. This job, Вот эта this работа, wife, эта жена, this friend circle. вот этот круг Oh, this is друзей. not good. Ну, это не очень хорошее. This is not fit for me. Это для меня не подходит, недостойно. She is not talking to me nicely. Она как-то не очень хорошо со мной Oh, the разговаривает. job which I'm doing is okay, but I can get some job in America, you know now. И работа, в принципе, у меня нормальная, но я мог бы получить работу в And Америке. he or she is only thinking about herself, that's all, or himself. И такой человек, он или она, постоянно думает только о себе. Nothing else is in the heart. Больше ничего One в сердце нет. target, I. Одна единственная цель. Я. So ego increasing. Увеличивается эго. First, he will take things for granted. Number one. Первое — это то, что он начинает считать все само собой разумеющимся. Number two, will misuse the relationship. Второе — он начинает злоупотреблять отношениями, May misuse the connections. злоупотреблять связями. This person may try to do the becoming the judge in the court. Знаете, вот в суде есть судья, да? They give the verdict. So he will Он give the выносит verdict. приговор. Oh, this people is not good. И он сам выносит приговор. Этот And человек нехороший. They give negative about their competitors. Oh, this doctor is not good. I am the best doctor. Или он начинает так с презрением говорить о своих конкурентах. Этот врач, он плохой, я хороший врач. And this situation leads him to curse. И все это, эта ситуация ведет его к такому проклятию. Now this person is open for curses. И тогда вот такой человек, он открыт к этим потерям. Is open for negative energies. Он открыт для негативной энергии. In Ayurveda it is told very clearly В Аюрведе это очень четко говорится. that there may be many negative forces around. Там Negative energies. говорится, что вокруг вас может быть очень много негативных энергий. But they can only attack if you are in this condition. Но они могут ego. навредить вам только в том случае, если вы находитесь вот в таком состоянии эго. But if you are not in self-attachment mode, Но если вы не в таком состоянии, если вы не находитесь в этом состоянии такого эгоизма, if you are relaxed and calm and allow rose to be in its own plant, но если вы спокойны, расслаблены и позволяете розе расти на кусте, means you are not this take for granted or this problem, then these negative energies come and they go back. и другими словами, у вас нет этого пункта 1 и 2, то тогда эта негативная энергия, она приходит и затем уходит от вас, не влияя. Science may believe it or not. I don't know whether there is a negative energies. Не знаю, верит ли наука в то, что есть негативная энергия или нет. But one thing is sure. Don't think about all those unseen things which you cannot see, my dear friends. Конечно, можно сказать, что не надо думать обо всех уж там вещах, которых мы не можем видеть. But at least you know very well that if you are not in this situation of ego, these energies, if they are, they will come and repulse back. Но знаете хотя бы вот эту вот вещь, что если вы не находитесь в этом состоянии эго, то и даже если к вам будут приходить какие-то негативные обстоятельства, они будут уходить от вас. Because in 2000, Mr. X was a very good man. Потому что в 2000 году мистер Икс был очень хорошим человеком. But then when he got success till 2004, Но затем к 2004 году, когда он добился успеха, now ego started. у него начало расти эго. And in 2009, he started not liking anything. И в 2009 году ему уже ничего не нравилось, что у него было. So then he becomes a poor man like before. И он стал таким же бедняком, как и был до этого. So you understand? Понимаете? Before he had nothing, zero. До этого у него ничего не было. Zero in 2000. В 2000-м. And in 2009, И в 2009-м, he not get what he wanted то есть он не получал то, что он хотел, because it is not in destiny, потому что это не было в его судьбе. and also loses everything. И также он потерял, что было у Get него. divorced and lose the job. Everything. Развелся, потерял работу. So again becomes zero. И опять у него остался он ни с чем. And now mentally also upset. И также плюс к этому в уме он был расстроен. Or even though if he has job, Или даже если у него и осталась работа на внешнем уровне, inside no connection. внутри у него нет этой связи. May have life partner, but inside no connection. Может быть, и есть спутник жизни, но внутри нет этой связи. So he becomes like before. И
И он стал таким, как и был ранее. So, curse means God will not take what you have actually. Will not? God will not take away what you have. И Бог, Он не будет у вас забирать то, что у вас есть. He cannot come and he say, okay, now you did a mistake, give me back. Он мог бы, конечно, прийти и сказать, ну что, ты ошибся, давай, возвращай мне все, что я тебе дал. But he will put this ego inside. Но Он может поместить вот это эго внутри. And slowly, you will not accept what you have as yours. So you become like before. И вот когда у нас появляется это эго, постепенно мы теряем то, что у нас есть, через то, что мы не чувствуем этой связи, нам это не нравится. And then all health problems starts. И вот тогда начинаются все проблемы со здоровьем. Career gone, Теряется карьера, relationships gone, отношения, money also также деньги finished, and заканчиваются. now health also gone. И также теряется здоровье. Now this is the happening condition of today. И вот это то, что происходит сейчас. And then he opened for many negative energies, И тогда человек становится открытым к многим негативным энергиям. may develop some bad habits. У него могут появляться какие-то плохие привычки. You have to save such people from society Таких людей нужно защищать от общества. by your psychology knowledge. Благодаря своей психологии. Now you should be angry on Mr. X. И можно, конечно, злиться на этого мистера X. Should you be angry on Mr. X? Должны ли вы злиться на этого мистера X? No. This can happen to anybody of you, my dear friends. Мои дорогие друзья, это может случиться с каждым из вас. Any of us at any age. С любым из нас в любом возрасте. 1 year you live with ego, and this process of coming down will start. Если вы хотя бы 1 год проживете с таким эго, и у вас начнется этот регресс, вы начнете терять это.